Hello students, I am Vishal Goyal, Assistant Professor, Department of Computer Science, Shri LBS Arya Mahila College, Barnala. So personality development this series च आज आप देखेंगे email basics and importance of email and how to create your own email account. So सब तो पहला आप देखते हैं कि email की हुंदी है. So what is email? Email is the short form for electronic mail. सो इलैक्ट्रॉनिक मेल का मतलब की है कि कुछ भी मेल जो आप इलैक्ट्रॉनिकली सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं. सो व्हाट इज़ ईमेल? इट इज़ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस ओवर द इंटरनेट. सो इंटरनेट के थ्रू जो कुछ भी आप सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो उन्होंने आप की बोलते हैं ईमेल. सो ईमेल अकाउंट लिए आपको की चाहिए? सब तो पहला आपको एक मोबाइल डिवाइस या कोई कंप्यूटर चाहिए जिहदे उत्ते इंटरनेट का एक्सैस होवे. तो नॉर्मली अपने को मोबाइल फोन होंदा है जिहदे थ्रू आप इंटरनेट यूज़ करते हैं. तो उस तो बाद आपको एक चाहिए ईमेल अकाउंट. सो सब तो जरूरी की है कि एक आपको ईमेल अकाउंट चाहिए या कह सकते हैं ईमेल आईडी चाहिए है. वो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हो सकती है, चाहे वो याहू है या जीमेल है या हॉटमेल है. सब तो ज़्यादा कॉमनली आजकल यूज़ होंदी है जीमेल. तो जिस तरह इतने एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपनी ईमेल आईडी लिखी है vishalgoyalb@gmail.com. सो हम गल करते हैं कि आपको ये ईमेल क्यों लोड़ है, ईमेल की क्यों आपको जरूरत पई या क्यों ये इंपॉर्टेंट है. तो सपोज करो सब तो पहला देखो इस वीडियो की स्टार्टिंग दे विच मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है. तो सब तो पहला मैं की कहा अपना नाम बोलिया. सो आई एम विशाल गोयल. हम सपोज करो अगर मेरा कोई भी नाम ना होंदा तो फिर मैं अपने आप को किवें आइडेंटिफाई करता, या अगर आप किसी भी एक दूसरे परसन को आइडेंटिफाई करते हैं तो सब तो पहला आप उहदा नाम पूछते हैं. सो किसी भी परसन को आइडेंटिफाई करने लई आपां नूं उहदा नाम पता होना चाहिए. उसी तरीके नाल किसी भी परसन को ईमेल सेंड करने लई आपां नूं उहदी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए है. सो ईमेल आईडी के थ्रू ही आप किसी को कोई भी ईमेल सेंड कर सकते हैं या उतों रिसीव कर सकते हैं. ये सारा कुछ किहदे थ्रू होएगा? ईमेल आईडी के थ्रू. विदाउट ईमेल आईडी आपां कोई भी ईमेल सेंड नहीं कर सकते तो ना ही आपां कोई भी ईमेल रिसीव कर सकते हैं. सो आजकल आप कहने हैं कि आप डिजिटल इंडिया च रह रहे हैं. सो डिजिटल इंडिया दे विच अगर आप कहिए कि अगर किसी परसन को अपनी ईमेल आईडी नहीं है तो इट मीनस आप कह सकते हैं कि उस परसन का कोई भी नाम नहीं है या उस परसन की इंटरनेट के उत्ते कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है. सो ये चीज़ तुहाडी ओवरऑल परसनैलिटी को काफ़ी इफेक्ट करती है. अगर तुसी किते जॉब लई अपलाई करते हो एंड अपने रिज्यूम ते ईमेल आईडी हमेशा मैंशन करो ताकि एम्पलॉयर तुहानू ईजीली अप्रोच कर सके. सेम इसी तरह अगर आप गल करिए कि अपने को सारिਆਂ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ एंड्रॉयड फोन होंगे है. अजकल सारिਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ स्मार्टफोन ने. तो जदों भी आप कोई एंड्रॉयड फोन या कोई स्मार्टफोन ऑन करते हैं स्टार्टिंग च कोई नवा फोन लेने तो सब तो पहला आप उहदे विच की पुछदा हो कि ईमेल आईडी एंटर करो. सो जदों आप उहदे च कोई ईमेल आईडी एंटर करते हैं तो वो सारा कुछ डाटा उहदे च सिंक्रोनाइज हो जाता है. अगर आप कोई भी नवीं ऐप्स इंस्टॉल करनियां ने तो भी आपां उत्थे रिक्वायर्ड है. विदाउट ईमेल आईडी आप फोन नूं कंप्लीटली यूज़ नहीं कर सकते. सो इस करके ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अज के टाइम च हर एक परसन को अपनी एक ईमेल आईडी जरूर होनी चाहिए है. सो ईमेल आईडी लिए तुसी कोई भी एक सर्विस प्रोवाइडर चूज़ कर सकते हो, चाहे वो हॉटमेल है, चाहे जीमेल है, चाहे याहू मेल है. सो अज की इस वीडियो च आप यूज़ करांगे जीमेल, जिहड़ा कि सब तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्विस प्रोवाइडर है जो कि गूगल के वलों प्रोवाइड होंदा है. सो गूगल के काफ़ी प्रोडक्ट्स ने, वो सारे प्रोडक्ट्स जिवें कि जीमेल है, गूगल स्लाइड है, गूगल डॉक्यूमेंट्स है, इवन यूट्यूब है. सो ये सारे जिन्ने भी गूगल के प्रोडक्ट्स ने उन्हां लई तुसीं सेम एक ईमेल आईडी ही यूज़ कर सकते हो. सिर्फ आप एक बारी क्रिएट करके जिन्ने भी गूगल के प्रोडक्ट्स ने वो सारे यूज़ कर सकते हैं. सो ईमेल अकाउंट यानी कि ईमेल आईडी क्रिएट करने लई तुहानूं पहलां पता होना चाहिए कि ईमेल आईडी दे किहड़े-किहड़े पार्ट्स ने. तो देखो अगर आप एक ईमेल आईडी देखिए, लाइक ईमेल आईडी का की फॉर्मेट होएगा यूज़र नेम @serviceprovider.domain. सो ये 3 पार्ट्स होंगे बेसिकली, यूज़र नेम, सर्विस प्रोवाइडर एंड डोमेन. यूज़र नेम की है, तुसी अपना कोई भी एक यूज़र नेम तुसी खुद चूज़ कर सकते हो जिहड़ा कि यूनीक होना चाहिए. इत्थे ध्यान रखना अगर कोई भी यूज़र नेम ऑलरेडी जिहड़ा किसी होर ने बनाया होया है आपां वो सेम यूज़र नेम नहीं ले सकते. तो आटोमैटिकली जो आप उन्होंने क्रिएट करांगे सिस्टम आपां नूं दस देगा कि ये यूज़र नेम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. सो आपां नूं उत्थे कोई डिफरेंट यूज़र नेम लेना पेगा. सो तुसीं उहदे विच अपना नाम या कोई भी नंबर उहदे विच कंबाइन करके एक यूनीक यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हो.
दैन @ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ। ਸੋ @ ਸਿੰਬਲ, ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇਮ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀਮੇਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਹੂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯਾਹੂ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੀਮੇਲ ਜਾਂ ਹੌਟਮੇਲ ਕੁਛ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੈਨ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ .org, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ .org ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ .com ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, .co .in ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ .com। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਸਵਰਡ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਾਸਵਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਲਈ ਗੈਸ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੋ ਕਿ ਗੈਸ ਕਰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਯੂਜ਼ਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰਸ ਤੇ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਸਵਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਲੈਟਰਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸੈਟ ਅਪ ਆਵਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ABC ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ gmail.com। gmail.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ gmail.com ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਾਈਨ ਇਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਅਗਰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਨੇਮ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਅਮਨ, ਦੈਨ ਗੋਇਲ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ। ਸੋ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਅਮਨ ਗੋਇਲ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਸਵਰਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ, ਟਰਾਈ ਅਨਦਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਮਨ ਗੋਇਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਅਮਨ ਗੋਇਲ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2145 ਸਪੋਜ਼ ਪਾਸਵਰਡ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਰਰ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਈਡੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਮਨ ਗੋਇਲ 2145 @gmail.com। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, @gmail.com ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਪਾਸਵਰਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਗੈਸ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो ट्राई करना है कि पासवर्ड है जोड़ा वो लैटर्स एंड नंबर्स का कंबीनेशन होवे तो एक स्ट्रोंग पासवर्ड मन्निया जाता। सो आईडी हुण याद रखनी है अमन गोयल 2145 एंड पासवर्ड जो भी तुसी पासवर्ड रखोगे। सो शो पासवर्ड ते क्लिक करके आप पासवर्ड देख भी सकते हैं। दैन नैक्सट तो फोन नंबर ये ऑप्शनल है, अगर तुसी फोन नंबर देना है कोई दे सकते हैं। रिकवरी ईमेल आईडी कि कल नूं अगर तुसी इहदा पासवर्ड भुल जाते हो तो इत्थे एक रिकवरी ईमेल आईडी जो ऑलरेडी बनी हुई है थोड़ी या थोड़े फ्रेंड की या थोड़े ब्रदर सिस्टर की
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਸਪੋਜ਼ 1 January 2000, and then gender male female, and after that next। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਐਗਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਐਗਰੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਮਨ ਗੋਇਲ 2145, ਉਹ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਮੇਲ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਨਬੌਕਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਇਨਬੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਸੀਵਡ ਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਬੌਕਸ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਲਸ ਉਹ ਸੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੰਪੋਜ਼ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ lbscollege.bnl@gmail.com। ਸੋ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਈਡੀ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਬੋਡੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਟੈਚ ਫਾਈਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਟੈਚ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਲਡਰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਾਈਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੇਲ ਹੈ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਂਡ ਮੇਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਂਡ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਇਨਬੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਟਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। CC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਏ CC ਜਾਣਗੇ। BCC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਾਈਂਡ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਬਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਮੇਲ ਕਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਮੀਨਸ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਯੂਅਰ ਈਮੇਲ। ਸੋ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਲਸ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ। ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਆਪਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।